प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानमूर्तये। स्वामी निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Om Shri Sai-Ram. Pranams at the divine lotus feet of a Bhagavan, Shri Sati Sai Baba. We will begin our session with Swami's quote, "Where there is confidence, there is love. Where there is love, there is peace." And my humble pranams to Sai Premi Mama for this opportunity. Today, we will start with an introduction of Shri Sundara Krishnaswami ji. He's from Dallas, United States. Uncle, he is a profound devotee of Swami. He was a visiting professor at Parthi for 15 years, has a deep-rooted knowledge in Swami's teachings. He's a great scholar in Sanskrit Veda, Bhagavatam, and teaching and spreading knowledge all over the world. His involvement in Veda Vidhya Sunday series have benefited many around the globe. He is sharing his knowledge and explaining the meaning of Veda Suktas, Purusha Suktam, and currently he's conducting the meaning for Narayana Suktam. In today's session, Uncle will begin a new series in our study circle session, the meaning of Bhagavad Gita. The sequence of today's session will be, we will start with Bhagavad Gita for Uncle will go over for 20 minutes, and we have followed by Gita Vahini, chapter 6 for 10 minutes. We will go over Swami's divine speech, Sanatana Sarathi, followed by bhajan and closing prayers. Sai-Ram. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. My loving and humble pranams at the lotus feet of my dearest Bhagavan, Sri Satya Sai Baba, my dearest Swami, my mother, father, friend, foe, everything, and my humble and loving namaskarams to every one of you. Now, almost for 40 years,
I was always wondering from my exploring from my young childhood why there is so much suffering in the world. I always tried to find answer to that, and with a frequent attender and buyer of books from the Ramakrishna Mutt in Mylapore and Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, Kanchi Paramacharya, and for my Upanayam also I got a gift was a Bhagavad Gita book with English translation by Swami Chidbhavananda. And I tried to find the answer why there is so much suffering. And wherever I turned in the Saivite Advaitic school of thought, it was all said that it is only Maya. My question was, if it could be Maya, but my suffering is real. I do suffer, and people do suffer. So I was not satisfied. In the Vaishnavite tradition, which I belong to, I was always told that this whole thing is a play, a divine Leela of Bhagavan. Now, if it is a Leela, if it is a play, why there is so much pain and suffering? Why cannot be joyous and happy? I was not happy I was not satisfied with the answers I could find. And several translations of Bhagavad Gita that Swami blessed me with and discourses I attended, I still left each one of them, or at the end of it, I did not leave, but at the end of each one of those, I really had this feeling of dissatisfaction, not satisfied, and trying to really, really find out what on earth is happening, why Bhagavan is Karuna Sagara, why he is giving so much pain and suffering to people all around the world. Then in my 40th year, and my father-in-law gave me this book, Gita Vahini, and which, believe it or not, I literally read that from the whole book, basically in one sitting, with tears flowing from my eyes unstoppably, because I could find the answer to my query, to my quest. And here is Bhagavan Sri Krishna himself was speaking with the same authority, same assurance, and same compassion and love that he showered on Arjuna when he taught him the Bhagavad Gita. I read the book again, and let me share with you what I understood from Bhagavan's teachings. To me, the Gita Vahini, later on coupled with the detailed explanations and teaching that Swami has given, that have been compiled and published as the Discourse of the Gita, 2 volumes, and the Samarshava's discourses of Bhagavan. If I approached all this, I studied all this with tremendous yearning, and Bhagavan blessed me with a certain sense of clarity that I have no more questions in life, to be very frank, because all my questions have been answered, and the only thing left is the sadhana that Swami is commanding me to do. Now, what Bhagavan says, to study Gita, one must approach it with reverence. A reverential approach is essential, is very necessary. And Bhagavad Gita is not something that was taught to Krishna about 5,000 years ago in the battlefield of Kurukshetra. Swami says, as you all know, in Adhyayam 4, by the way, when I also learned from Swami Bhagavan, that learned from his teachings, that I can only tell you whatever I could imbibe from the divine nectar
that it is better to speak about Bhagavad Gita as 18 adhyayams rather than 18 chapters. Ashtadasa Dhyayinim is what our opening prayer is. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavan Narayani Swayam, right? We know that prayer. And Ashtadasa Dhyayinim, the 18 adhyayangal that it has got, and it is not correct to call it as chapters in English because we lose the meaning. Adhyayana means something that we have to do adhyayanam on, to do practice on, to bring it into anushtanam, into our own personal practice. Then only the clarity will come. And Swami also says that in Adhyayam 4, that he taught it originally to Surya, right? Vaivaswan. And then he taught it to Ikshwaku, and then from various Rishikal, and then over a period of time, it kind of lost its prominence because people's practice of it started declining, right? So this is really a timeless thing. Bhagavad Gita is a timeless thing, going through various ages, right from the beginning of time itself. And in this Kali Yugam, 5,000 years ago, approximately, when Krishna taught Arjuna in the Kurukshetra battle, that means in this Kali Yugam it happened. The previous Kali Yugam also it was there. The previous one. So it is a timeless thing. And then I also learned, listening to Swami, that Bhagavad Gita is not a book, and it is not a compilation of 700 slokas in Sanskritam. What it really is, a mother talking to her child. A mother talking to a child. We all have our mothers, learned from our mothers right from a young age. And with how much compassion and love and how much care, and for our welfare, our mothers have taught us so many things in life. Even today we carry that, isn't it? Here, the Divine Mother, we are all her children, and she talks to each one of us. Even though Bhagavad Gita is a conversation between Bhagavan and Bhakta, Arjuna and Krishna and Arjuna, it's actually, Swami says, right in the beginning itself, Parthaya Pratibodhitam. Partha is one name for Arjuna. Partha also means the child of Prithvi. So which is you and me. So this Bhagavan, while we think is Krishna speaking to Arjuna and Arjuna speaking to Krishna, it is actually my Bhagavan residing in my Hridayam speaking to me, and I am speaking to him. If my mind is turned towards him, then I can hear him speak. So it is a very simple message, very clearly put, but the reason it has got 700 slokangal, that Vyasa has put that, is to answer all the questions that all of us may have. There is no question left unanswered in Bhagavad Gita. Depending on whoever approaches it, their questions will be answered. That is why it is in 700 slokangal. Swami says actually Gita was taught in 5 slokam to Arjuna, that's all. Vyasa in his took poetic liberty and expanded that into 700 slokangal, so that all our questions can be answered. Now, I don't need any great qualifications, a scholarship or a great knowledge in Sanskrit to approach Gita and to understand and partake the divine teaching. All I need is yearning. And this yearning comes when I go through sufferings and misery and difficulties. I try to solve problems myself, and Bhagavan says, go and use the skills I've given you, the talents I've given you, the opportunities I've given you, the time, the ability. Use all that.
to solve all the problems. Fight, go and engage in the battle of life, is what he says. Isn't it? But a time comes when I realize it is beyond me. It's helpless. I really don't know what to do. I really don't know what to do. Where will I go? Where will I turn? I turn to Bhagavan. This is what Arjuna did. And that turning to Bhagavan, turning my mind and approaching and seeking the support of Swami is what the very first step is. Then I can hear Swami teaching me. Arjuna approached him. Prapanna, he says right in the beginning, right? Tvam prapannam, and the Bhagavad Gita ends, Mam Sharanam Vraja. Okay, we have to be very careful in understanding the Sanskrit padangal. Prapanna means the humility. Something, when you say surrender, I surrender with certain humility, with my mind open to understand something, to receive something, right? And with no other recourse. So, Tvam Prapannam, he says, and Bhagavan says finally, Sharanam. Mamekam Sharanam Braja, when he ends that Sharanam, which we loosely translate as surrender in English, it is better to approach this in Sanskritam. That surrender, that Sharanam, is, Bhagavan himself says what it is. And this is what, this particular slokam I'm going to share with you right now, which is essentially the executive summary of Bhagavad Gita, if I can call it that, because Swami in Gita Vahini puts these two slokangal right in the beginning of IC's, and it is in pages 7 or 8 in the very first edition of Gita Vahini. Now the page number will be different. Right there in the beginning you can see it, and that's when I could literally feel Bhagavan talking to me with so much confidence and assurance, okay, and a pat on the back, so to speak, right? What else do we need in life? He says, Manmana bhava madbhakto matyaji mam namaskuru mamevaishyasi satyam te pratijane priyosi me. That is the slokam before the Charama slokam. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam braja agam tva sarva papebhyoho mokshayishyami ma suchaha. Bhagavan combines these slokangal and he says so beautifully, Manmana bhava madbhakto matyaji mam namaskuru mamevaishyasi. With your mind, think of me, focus only on me, be devoted to me. Mat bhaktaha, manmana bhava, mat bhakto, mat yaji. Whatever you do, do it to please me as a sacrifice, or offer that to me, submit to me. Not even offer is not a good word, because offer means something I possess that I give. Everything belongs to him, so I submit it to him. Okay, matyaji, mam namaskuru, worship me. These four things you do all the time. That is what surrender is. Manmana bhava, matbhakto, matyaji, mam namaskuru. If you do that, priyosi me, he says, me priyaha, see, you are very dear to me, like a mother tells a child, or darling pet. Bhagavan addresses you and me as my darling pet. You are very dear to me. I tell you the truth only. Satyam te pratijane, he says, I assure you, I promise you, I speak the truth only. Mam eva ishyasi, you will attain me. Then still my mind is questioning. Then he says, Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam braja. Don't worry, what is the right thing to do? What is the wrong thing to do? Is this the right thing? Is this moral? Is this dharmic? Is it adharmic? Give up all the charchaigal. Give up all the arguments and debates and discussions about what dharma is and what dharma is not. And just surrender to me. Mamekam sharanam braja. This manmana bhava, madbhakto, matyaji, mam namaskuru.
at any situation and at all situations in life, with whatever questions I have, when I don't know something, right? If I remember this and just do this, that is enough. The moment I think of Bhagavan, then the problem is solved. The moment I attach myself to Bhagavan, the problem is solved. That is all the message of Bhagavad Gita is, because two more things I'll share with you. I don't know what the time is, but just two more things. One is when Manmana Bhava Madbhakto Matyaji Bam Namaskuru, Swami also adds in the beginning of Gita Vahini, as you all would have listened to him as you were going through Gita Vahini. He says, Manmana Bhava, he said, Tanmana Bhava, whatever it is, see me in that, Tanmana Bhava. Then Mat Bhakta hai, Tan Bhakta hai. Other people that we see, let us love them. Let us be devoted to them. Because the same Swami is in him, in her. That Tanmana Bhava, see me in that and love me. Okay, Matyaji, Tatyaji. Be humble, sacrifice, serve others. Okay, and Mam Namaskuru. Then Mam Namaskuru, he says, Tam Namaskuru, worship everyone, respect everyone. To see the Bhagavan in everything, say the Swami in everything. And then the Swami says, I will protect you. Okay? Sarvadharman pratya mamekam sharanam rajaham tva sarva papebhyoho. Don't worry about your papangal, your sins and all these things. I will protect you, remove all your sins, all your papangal, and protect you, take care of you. Don't worry, Masuchaha. So the message, and Swami summarizes the message right in the beginning itself. Another executive summary he gives is Dharma Kshetre, Kurukshetre is how Bhagavad Gita's first slokam begins, as you all know. And the very last slokam is Yatra Yogeswara Krishnaha. And that Yogeswara, the very first verse is Dharma, and the Charama slokam has got, the last slokam has got Yogeswara. That Yogeswara is the Dharma Swarupa. That is all the life is, to think of him, to please him, to work for him, to work on his behalf, continuously work on his behalf, and offer everything, submit everything to him, and not be bothered with anything else. Basically, love all, serve all. Love everything, see the Bhagavan in everything, and serve and serve and serve. Because this body is given not only as a karma kshetram, it is also a dharma kshetram, but it is also para upakaram sariram. Only to serve and serve and serve, and do that lovingly, keeping Bhagavan in my mind. This is the sadhana that Bhagavan taught me, which with his grace is what only he knows whether I'm doing it or not, but that is what I want to do. And let me conclude it here. I hope I have not exceeded my time. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Harihi Om Om Tat Sat. Sairam, அடுத்தது நம்ம கீதா வாகினி பார்க்க போறோம். The readers will be Sai Premi Mama and Lakshmi Ramesh. Sairam. ரொம்ப அழகான ஸ்பீச்சு, ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பீச்சு. நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோங்கிறத நம்ம கேட்டதே அவ்வளோ எமோஷனலாக இருக்கு. ஏன்னா அது ப்ராக்டிஸ், அந்த சுவாமியோட டீச்சிங். ரொம்ப பாக்கியம் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் நமக்கு. இப்போ சுவாமியுடைய கீதா வாகினி படிக்க போகிறோம். சாய்ராம்.
இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் 56வது ஸ்லோகம் முதல் 72வது ஸ்லோகம் வரை மொத்தம் 17 ஸ்லோகங்கள் சிதப்பிரஜனுடைய இயல்புகளையும் அத்தகைய நிலையில் சிறப்புகளையும் கண்ணன் விவரித்தான். பிறகு சாங்கியர்களுக்கான ஞான யோகத்தையும் யோகிகளுக்காக கர்மயோகத்தையும் விடுதலைக்கு வழியாக தானே தான் ஏற்படுத்திய புரி கடமைகளை செய்து வருவதன் முக்கியத்தை பற்றி பேசினார். யாராக இருந்தாலும் இயற்கையின் கட்டாயத்திற்கு தலைபணிந்து செயல் புரியத்தான் வேண்டும். அது தவிர்க்க முடியாது. ஆகையினால் கடமையாக உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற காரியங்களை நீ செய்து வா. ஒன்றையும் செய்யாமல் சும்மா இருப்பதை விட ஏதாவது செய்து கொண்டிருப்பது நல்லது. நீ அப்படி இருந்து விட்டால் உயிர் வாழ்வதே மிகவும் சிரமமாகிவிடும். ஏன் முடியாமலே போய்விடும். நம் விளைவுகளினால் நம்மை கட்டுப்படுத்தாத விதிகள் எல்லாம் யஜ்யங்கள் எனப்படுகின்றன. யஜ்யம்னா என்னன்னா, நம் விளைவுகளினால் நம்மை கட்டுப்படுத்தாத வினைகள் எல்லாம் யஜ்யங்கள் எனப்படுகின்றன. மற்றவை எல்லாம் தலையை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆகையால் ஓ அர்ஜுனா, பற்றை திறந்து ஒவ்வொரு செயலையும் வேள்வியாக மதித்து இறைவனுக்கு காணிக்கையாகிவிட்டு அவர் செய்து கொண்டிரு. கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு செயல்களின் தோற்றுவாயும் அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்ற உந்துதல் எந்த இடத்தில் இருந்து முளைத்து விடுகிறதோ அந்த மூலத்தையும் உபதேசித்தான். மிகவும் தெளிவாக அவன் உபதேசித்த முறையினால் அர்ஜுனனுடைய மனது உண்மையாகவே உருகி மாறியது. வேதங்கள் கடவுளிடமிருந்து உண்டாயின. காரியங்கள் எல்லாம் வேதங்களிலிருந்து உண்டாயின. காரியங்களிலிருந்து வேள்வியும், வேள்வியிலிருந்து மழையும் உண்டாயின. மழையிலிருந்து உணவு உண்டாயிற்று. உணவிலிருந்து எல்லா வீரங்களும் உண்டாயின. இந்த சுழற்சியை நாம் ஒப்புக்கொண்டு ஓ அர்ஜுனா, இதை நினைத்துப்பார். காரியம் செய்ய வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை. இந்த மூலத்திற்கு அப்படி ஒரு தேவை எனக்கு கிடையவே கிடையாது. எனக்கு ஒரு கட்டாயமும் இல்லை. இருந்தும் நான் காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இதை எண்ணிப்பார். நான் அப்படி ஒன்றுமே செய்யாமல் ஓய்ந்து விட்டால் உலகமே இருக்காது. உன்னுடைய உண்மை வடிவமான ஆத்மாவில் உறுதியான நம்பிக்கை வை. பின் நீ செய்யும் எல்லா காரியங்களும் எனக்கு காணிக்கையாகிவிடு. அவற்றின் வேளில் ஆசை வைக்காமல் நான் எனது என்னும் எண்ணம் இல்லாமல் கர்வம் இல்லாமல் போரில் ஈடுபடு என்றான் கண்ணன். படைப்பு சக்கரம் மென்மையோடு சொல்ல வேண்டுமானால் படைப்பு சக்கரம் மென்மையோடு சொல்ல வேண்டுமானால் ஒவ்வொருவனும் செயல்களை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். யாராக இருந்தாலும் இந்த கடமையிலிருந்து தப்ப முடியாது. மிக உயர்ந்த மெய்யறிவை பெற்றுவிட்டவன் கூட இந்த சட்டத்தை மீற முடியாது. உண்பதும் நீர் கொடுப்பதும் மூச்சை வாங்கி விடுவதும் கூட செயல்கள் தான். இவை இல்லாமல் யார் உயிர் வாழ முடியும்? உலகத்திலிருந்தும் சமுதாயத்திலிருந்து நீ பயன்படுகிறாய். ஆகவே நீ அவற்றிற்காக பதிலுக்கு செய்ய வேண்டிய கடன்கள் சில உண்டு. இந்த பிரம்மாண்டம், இந்த உலகம் என்பது உண்மையில் ஒரு பெரிய தொழிற்பட்டறை. இந்த அமைப்பில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு உறுப்பு. அவன் தன் கோப்பிற்கு தக்கபடி ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒரு வேலை தரப்பட்டிருக்கிறது. அந்த குறிப்பிட்ட வேலையை செய்வதனால்தான் அது தன்னை நிறைவுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். யாருக்கு எந்தெந்த வேலை கொடுப்பட்டிருக்கிறதோ அது ஆண்டவனுக்கு காணிக்கை என்ற முறையில் செயல்பட வேண்டும். செடியும் பூச்சியும் கல்லும் கட்டையும் காற்றும் மழையும் வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் இவை ஒன்றொன்று திட்டப்படி இயங்கவில்லை என்றால்
உலகம் நடைபெற முடியாது. சூரியனும் சந்திரனும் காற்றும் தீயும் தங்கள் வழக்கமான தொழிலை பிணைக்கவில்லாமல் செய்து வர வேண்டும். செய்து வருகின்றன. பூமியின் சூரியனுக்கும் தங்களுக்கு இடப்பட்ட கடமையை செய்ய மறுத்துவிட்டால் உலகம் என்ன ஆகும்? ஆகவே உடம்பிலிருந்து கொண்டு அதே சமயம் வேலையில்லாதவன் ஒருவரும் இல்லை. ஒவ்வொருவரும் தவறாமல் கவனத்துடன் தனக்கு ஏற்பட்ட வேலைகளை செய்து வரும்பொழுதுதான் இந்த உலக சக்கரம் வேகமாக தடங்கள் இல்லாம சுழலும். அப்பொழுதுதான் இந்த உலகம் சக்கரம் வேகமாகவும் தடங்கள் எல்லாம் சுழலும். ஜெய் சாய்ராம். சாய்ராம். முற்றும் உணர்ந்த ஞானி கூட ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நீ வியக்கலாம். நீ மட்டுமல்ல, வேறு பலரும் கூட இதில் சிறிது திகைப்பு அடையக்கூடும். நல்லது. மேலிடத்தில் உள்ளவர்கள் ஏற்படுத்தும் குறிக்கோளை தான் மக்கள் பெரும்பாலும் பின்பற்றுவார்கள். அந்த மேலோருடைய செயல்கள் தான் எல்லோருக்கும் தர்ம அடிப்படை ஆகிறது. மெய் அறிவாளர்கள் ஆகிய ஞானிகள் வேலை செய்யவில்லை என்றால் சாதாரண மக்கள் எப்படி தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும்? அவர்களுக்கு வழிகாட்டுபவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். ஆகவே புலனின்பத்தின் சுலபமான நடைகளில் தங்களை இழந்து விடுகிறார்கள். அறிவுடையோருடைய கடமை நல்லதை வளர்ப்பதும் அதை எல்லோருக்கும் தெரியும்படியாக நடத்தி காட்டுவதும் தான். அப்பொழுதுதானே இவர்களைப் போல தாங்களும் மன நிறைவுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழலாம் என்ற நம்பிக்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு இவர்களுடைய வழியை பின்பற்றுவதற்கு ஊக்கமடைவார்கள். அர்ஜுனா, ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கவனி. உன்னுடைய உடம்பு இப்பொழுது எவ்வளவு சூடாக இருக்கிறது? இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று? சூரியன் இதை போல பல கோடி மடங்கு சூட்டுடன் அவ்வளவு தூரத்தில் இருப்பதால் அல்லவா இவ்வளவு சூட்டையும் தாங்க முடியவில்லை என்று சூரியன் நினைத்து குளிர்ந்து விடுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். மனித உலகம் என்ன ஆகும்? உலகங்களில் உள்ளும் ஊடேயும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் கர்மாவான நான் வேலை செய்யாமல் நிறுத்திவிட்டால் என்ன கதியாகும் என்பதை கற்பனை செய்து பார். அதனால்தான் நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். நினைவில் வைத்துக்கொள். இதனால் ஏதோ எனக்கு லாபமோ நன்மையோ வேறு பலனோ கிடைக்கின்றது என்பதால் அல்ல. உலகத்தில் அநேகமான ஒவ்வொருவனும் தொழில் என்னும் சட்டத்தால் கட்டுப்பட்டிருக்கிறான். ஆனால் மனிதர்களோ தங்களுடைய அறிவு நிலையையோ தெரிந்து கொள்ளாமல் தொழிலின் ரகசியத்தையும் பெரிய அறியாமையில் மூழ்கி போயிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பெரியவர்களை முன்மாதிரியாக கொண்டு ஊக்கமடைந்தவன் மூலமாகத்தான் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். அதனால்தான் முற்றுமுணர்ந்த ஞானி எப்பொழுதும் வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறான். சாதாரண மக்களின் சோம்பலையும் மயக்கத்தையும் அவன்தான் நீக்க முடியும். ஆகவே விதிவிலக்கில்லாமல் எல்லோரும் தொழில் என்னும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே ஆக வேண்டும். பறக்கும் விமானம் கீழே இருக்கும் தரையை உதறி தள்ளிவிட்டு மேலேயே தங்கிவிட முடியுமா என்ன? அதில் பிரயாணம் செய்வதற்காக பணம் கொடுத்து உரிமை பெற்றிருப்பவர்கள் அந்த விமானத்தை குறித்து தரையிலிருந்து பறந்து போய் அதில் நுழைகிறார்களா என்ன? ஆகவே அவர்களை ஏற்றிக்கொள்வதற்காக முன்னாடியே செய்த ஏற்பாட்டின்படி அவர்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கும் இடங்களில் அந்த விமானம் இறங்கி அதன் பின் மறுபடி மேலே ஆகாயத்தில் பறந்து செல்லுகின்றது. இது போலவே முற்றுமுணர்ந்த ஞானிக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையோ வேகமோ இல்லை என்றாலும் வேலை செய்யும் உலகத்திற்கு இறங்கி வந்து மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறார். ஜனகரை போன்ற பெரிய அறிவாளிகள் கூட அறச்செயல்களை இந்த நோக்கிலேதான் செய்து வந்தார்கள். மற்றவர்களை சோம்பலில் இருந்தும் கைமையில் இருந்தும் காப்பாற்றுவதற்காக அஸ்வபதியும் இது போலவே செய்தார். பின் அர்ஜுனனுடைய மற்றொரு கேள்விக்கு கண்ணன் எல்லா தீமைகளுக்கும் ஆசையே காரணம் என்று சொல்லி அதன் இயல்பையும் காரணத்தையும் அதன் தடுப்பையும் விளக்கினான். எவன் உடலையே தானாக நினைக்கும் பொய்யறிவினால் கட்டுண்டிருக்கிறானோ அவன் ஆசையை வெல்வான் என்ற நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை. இங்கே வெற்றி உறுதியாக கிட்ட வேண்டுமானால் தான் பரம்பொருளே என்ற அறிவினை ஒருவன் பெற வேண்டும். எல்லா செயல்களையும் இறைவனுக்கு காணிக்கையாக எண்ணி செய்ய வேண்டும். உலகம் முழுதையும் எல்லாமாகி கடந்தும் நிற்கும் விஷ்ணுவின் வடிவத்தோடு ஒன்ற செய்துவிட வேண்டும். இந்த அத்தியாயத்தில் 3 முக்கியமான விஷயங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 1, ஒவ்வொருவனும் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் உலகம் தலைகீழாகிவிடும். 2, பெரியவர்கள் செய்யும் செயலே மற்றவர் பின்பற்ற வேண்டிய எடுத்துக்காட்டாகும். 3, உலகத்தில் எல்லோருமே செயற்பட வேண்டிய கட்டாயத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த படிப்பினைகளை எல்லாம் மிகுந்த அருளோடு அர்ஜுனன் மனதில் வாங்கிக் கொள்ளும்படி செய்தார். இதனால் திருப்தி அடையாமல் மெய்யறிவே செயல்களின் முடிவான பலனும் நோக்கமும் ஆகும் என்று கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னான். மனத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்கும் மனிதன் செய்யும் முயற்சிகளினால் அடையப்படும் செல்வம் இந்த மெய்யறிவு ஆகும். மெய்யறிவு ஆனந்தத்தை கொடுப்பது மட்டுமில்லாமல் ஆனந்தத்தின் நிலைகளாகவும் இருக்கிறது. இவ்வாறு கண்ணன் அர்ஜுனனை ஞானப்பாதையில் ஈடுபடுத்தினான். இந்த பொருள் 5வது அத்தியாயம் வரையிலும் தொடரப்படுகிறது. பகவத்கீதா சாஸ்திரத்தின் உபதேசங்களிலே ஞான யோகம் விலை மதிப்பற்ற ரத்தினமாக திகழ்கிறது. இங்கு மெய்யறிவை போல தூய்மையானது வேறு எதுவும் காணப்படவில்லை என்று கண்ணனே முழங்கினான். பின்னும் 7வது அத்தியாயத்தில் ஞானியை நானாகவே மதிக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறான். கீதையில் வேறு பல கட்டங்களிலும் இதே போல் ஞான யோகத்தின் சிறப்பானது வெகுவாக பெற்றிருக்கிறது. இதனால்தான் ஆத்மீக சாதனங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஞான யோகமே மிகுந்த பயனுடையது என்று நம்பப்படுகிறது. எல்லா மெய் நூல்களும் ஞானம் என்ற மெய்யறிவினாலேதான் நிறைவை அடைகின்றன. நம்முடைய உண்மை இயல்பான ஞானத்தின் தன்மையை தொடர்ந்து சிந்திப்பதுதான் ஞானம் எனப்படுகிறது. நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறீர்கள், எல்லாம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது. இந்த உறுதியை நீங்கள் உங்கள் உணர்வில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு வழி பகுத்தாய்வாகும். பகுத்தறிவும் அறிவார்ந்த தோட்டமும் ஆகும். அறிவு, மனது, புலன்கள் முதலியவற்றின் சுவடுகளை எல்லாம் உணர்விலிருந்து பிரித்தெடுத்து களைந்து விட வேண்டும். உங்களுடைய உண்மை இயல்பான மெய்ப்பொருள்களுக்கும் இவற்றிற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. அறிபவன் அறியப்படுபொருள் என்ற இவற்றால் மெய்ப்பொருள் பாதிக்கப்படுவதில்லை. புலன்கள், மனது அறிவு முதலியவை செயலற்றிருந்தாலும் அந்த செயலின்மை மெய்ப்பொருளை ஒன்றும் செய்துவிடாது. இவ்வாறு மாறுபடாததாகவும் ஒன்றுடன் ஒட்டாததாகவும் இருக்கின்ற வஸ்து என்ற ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வதுதான் மெய்யறிவின் ரகசியம். இந்த மெய்யறிவை பின்னணியாக கொண்டு ஓகே சார், சாய்ராம். பின்னாடி வர ஸ்பீச்ச அவசரப்படாம கேட்போம். கொஞ்சம் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டோம். அது ரொம்ப இது மாதிரி சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம். மதர் சாய் ஹஸ் கிவன் திஸ் கீதா வகினி. நம்ம படிக்க போற கொஞ்சம் டைம் ஆனா கூட விருந்துன்னு கேட்டுட்டு போகும். சாய்ராம், அடுத்தது சனாதன சாரதி மார்ச் 2022 எடிஷன் பார்க்க போறோம். ரீடர்ஸ் ஆர் ராமகிருஷ்ண சாய்ராம், திருப்புர சுந்தரி சாய்ராம், ஜெய கைலாஷ் சாய்ராம் அண்ட் சுந்தரி ராகவன் சாய்ராம். சாய்ராம். சத்தியத்தில் கலந்து விடுங்கள், ஏகத்துவத்தை அனுபவியுங்கள். மனிதன் அடைய வேண்டிய அறிவு 2 வகைப்படும். முதலாவது மதம் சாராத பொருள் சார்ந்த அறிவு. அது அவனுக்கு பேச, எழுத, அன்றாட வேலைகளை செய்ய, சம்பாதிக்க, உலகத்தில் புலன்களையும் மனத்தையும் பயன்படுத்தி வாழ்க்கை நடந்த என எல்லாவற்றையும் சத்தியப்படுத்துகிறது. ஆனால் இது சாதாரண அறிவுதான். தவத்துடன் ஆன்மீக அறிவை சேர்த்தது. உண்மையான அறிவு ஆத்ம வித்யை அல்லது ஆன்மீக ஞானம் புலன்களையும் மனதையும் தாண்டி சென்று தவம், தியானம் என்ற உன்னத குணங்களை கொடுத்து ஞானத்தை வளர்த்து மெய்யான அமைதி மற்றும் ஆனந்தத்தை பெறும் தகுதியை அது கொடுக்கும். உடலையும் புலன்களையும் பேணும் அறிவினால் மனிதனுக்கு மெய்யான சாந்தியையும் மகிழ்ச்சியையும் தர முடியாது. தன்னலமற்ற நல்ல செயல்களை செய்வதற்காகவே மனிதனுக்கு மானுட உடல் தரப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் புனித செயல்களை செய்வதற்கு ஒருவர் மிக அதிகமாக கற்றிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உன்னதமான செறிந்த வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு உதவுவது ஆன்மீக ஞானமே. ஆயினும் ஆன்மீக ஞானத்தோடு தவத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டியதாகிறது. ஆன்மீக அறிவுக்கும் தவத்துக்குமான தொடர்பு நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின் ஆற்றலுக்கு சமமாகும். சாய்ராம். திருப்புர சுந்தரி சாய்ராம்.
சாரம் அன்மியூட்ல இருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க. சொல்லுங்க சாரம். எனவே நிறைவான பொருள்மிக்க வாழ்க்கை வாழ மனிதனுக்கு உலகியல் அறிவு, ஆன்மீக அறிவு இரண்டுமே தேவை. சூட்சும சரீரமே தூல சரீரத்தை பாதுகாக்கிறது. தவம் என்றால் என்ன? காட்டில் தனித்து வாழ்வதோ, பிராணாயாமம் செய்வதோ, உபவாசம் இருப்பதோ தவம் அல்ல. நவீன கால மனிதனுக்கு அது சரிபடாது. பண்டைய ரிஷிகளுக்கு உடல் வலுவாக இருந்ததால் அவர்களால் கனிகளையும் கிழங்குகளையும் உட்கொண்டு வாழ முடிந்தது. நவீன கால மனிதனின் உடல் வலுவற்றது. அவனது பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்தும் தவறானவை. எனவே அவனால் தெய்வீக சக்தியை உணர முடியவில்லை. புற உறுப்புகளில் என்றும் மாறுபட்ட அந்த கரணங்களாகிய மனம், சித்தம் ஆகியவற்றை தவம் தூய்மைப்படுத்துகிறது. நினைவு கூறுதல், மனனம் செய்தல், வினா எழுப்புதல், விசாரித்தல் ஆகியவற்றை சித்தமே செய்கிறது. உண்மையில் மனிதன் எதிரெதிர் எண்ணங்களின் தொகுப்புதான். மனிதன் மற்றொரு அம்சம் புத்தி. மனதின் மற்றொரு அம்சம் புத்தி. அதற்கு பகுத்தறியும் திறன் உண்டு. மனிதனின் அகங்காரம் புத்தியிலிருந்தே வளர்ந்து வெளிப்படுகிறது. ஒவ்வொருவரும் கூறும் நான் என்பது அகங்காரத்தை குறிப்பதே. மனிதனின் அந்த கரணம் அகக்கருவிகள் என்பது மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்கின்ற நான்கையும் உள்ளடக்கியதே. புத்தியை தூய்மைப்படுத்துவது தவம். உடலுக்கும் மனதுக்கும் இடையே சமநிலையை வளர்த்துக்கொள். தீய எண்ணம், தீய செயல், தீய பழக்கம் ஆகியவற்றை விலக்கி எண்ணம், சொல், செயல் இவற்றுக்கிடையே ஒத்திசைவை வளர்த்து மன தூய்மை கொள்வதே உண்மையான தவம். இதற்கு உணவு பழக்கத்தை மேம்படுத்துவது அவசியம். இன்றைக்கு நாம் உட்கொள்ளும் இயற்கை இல்லாத செயற்கையான உணவு தியானத்தின் போது சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்தி ஆன்மீக சாதனைகளை பாதிக்கும். ஆக உணவு தூய்மை என்பது ஆன்மீக சாதகனுக்கு மிக அவசியம். இட்லி சாம்பார் செய்ய வேண்டுமானால் உங்களிடம் புத்தம் புது காய்கறிகள், சுத்தமான பருப்பு, புளி மற்றும் மசாலா இருக்க வேண்டும். உணவு தயாரிக்கும் பாத்திரமும் தூயதாக இருக்க வேண்டும். சமையல் பாத்திரத்தில் ஈயம் பூசப்படாவிட்டால் உணவு விஷமுள்ளது ஆகிவிடும். உணவை சமைப்பவர் சமையல் கலையில் தேர்ந்தவராக இருந்தால் மட்டும் போதாது, அவரிடம் நேர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கவும் வேண்டும். ஜெய் சாய்ராம். தெய்வீகத்தின் பிரதிபலிப்பே மனித உடல். தெய்வீகமான ஆத்மாவை தன்னுள் கொண்ட ஆலயமே மனித உடல். உடலினால் ஒரே நிலையில் நீண்ட நேரம் இருக்க முடியும். ஆனால் ஒருவர் ஓட விரும்பினால் அதற்கு நிறைய முயல வேண்டும். மாறாக மனம் மிக வேகமாக இயங்கும். ஆன்ம சாதகர் தனது உடலுக்கும் மனதுக்கும் இடையே சமநிலையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு மனதை சலனமின்றி செய்து உடலை பல வகை செயல்பாடுகளால் உறுதி செய்து கொள்வது அவசியம். மனிதன் அளவற்ற ஆற்றலின் இருப்பிடம் மனித உடல் தெய்வ ஈர்ப்பு சக்தி நிரம்பிய ஆற்றல் மிக்கதொரு காந்தமாகும். மனம் என்பது பற்பல அலைவரிசைக்கும் திருப்பவல்ல ரேடியோ அல்லது தொலைக்காட்சி பெட்டி போன்றது. தெய்வீகத்தின் பிரதிபலிப்பான மனித உடலில் இயற்கையின் எல்லா தெய்வீக ஆற்றல்களும் உள்ளன. ஆனால் அழுக்கான பலவற்றை பேசியும் கேட்டும் மனிதன் தனது தெய்வீக ஆற்றலை பெரிதும் வீணாக்குகிறான். இதனால் அவனுக்கு மன கொந்தளிப்பும் உணர்ச்சி தடுமாறலும் ஏற்படுகிறது. தனக்கு தேவையில்லாத பலவற்றை அவன் பேசியும் கேட்டும் விலை மதிப்பிட முடியாத காலத்தை வீணாக்குகிறான். கெட்ட பேச்சினால் தீய எண்ணங்கள் எழுந்து புலன்களை அலைக்கழிக்கின்றன. அந்த தீயவை அவற்றை செய்பவனை மட்டுமல்லாமல் அவனோடு தொடர்புக்கு வரும் எல்லோரையும் பாதிக்கிறது. சாய்ராம். மாசுபட்ட புனிதமற்ற உலக விஷயங்களிலிருந்து எப்படி உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது? கெட்டதை பேசாதே, கெட்டதை கேட்காதே, கெட்டதை செய்யாதே. பேச்சை குறைத்தும் தீய சகவாசத்திலிருந்து விலகி இருந்தும் இத்தகைய கெட்ட விஷயங்களை செய்வதை தவிர்த்து விடு. அப்போதுதான் உன்னால் தெய்வீக ஆனந்தத்தை உணர முடியும். மகரிஷி வசிஷ்டர் தசரத மகாராஜாவின் குலகுரு. ஒருமுறை
தசரதர் அவரிடம், நீங்கள் உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையை அடைந்து பிரம்ம ரிஷியாக இருந்த போதிலும் குலகுரு பதவியை ஏற்றது எப்படி என்று கேட்டார். தெய்வீக திருஷ்டி கொண்டிருந்த வசிஷ்டர், ஓ அரசே, நான் இங்கே எந்த உலகியலான பதவிக்காகவோ அந்தஸ்துக்காகவோ வரவில்லை. என்னிடம் அனைத்தும் உள்ளன, எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை. நான் உமது குலகுரு ஆக காரணம் என்னவென்றால், விரைவிலேயே உமது இல்லத்தில் கடவுள் வந்து பிறக்கப் போகிறார். அப்போது எனக்கு அவரது தரிசனம், ஸ்பர்சனம், சம்பாஷணம் ஆகியவற்றுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றார். வசிஷ்டர் தெய்வீக ஞானத்தின் சுரங்கமாக இருந்ததால் அவரை எல்லோரும் பிரம்ம ரிஷி என்று அழைத்தனர். அவரிடம் தவச் செல்வமும் இருந்தது. விஸ்வாமித்ர மகரிஷியிடம் தவமும் ஞானமும் இருந்தது. ஆனால் அவரை ராஜரிஷி என்று அழைத்தனரே அன்றி அவரை வசிஷ்டரை போல பிரம்ம ரிஷி என்று அழைக்கவில்லை. அதற்கு காரணம், விஸ்வாமித்திரர் அடிக்கடி மனம் மற்றும் உணர்ச்சியின் சலனங்களால் தமது தெய்வீக ஆற்றலை இழந்தார். மீண்டும் 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 அவர் அந்த ஆற்றலை திரும்ப பெற வேண்டியதாக இருந்தது. தானும் வசிஷ்டரை போல பிரம்மரிஷி ஆக வேண்டும் என்று விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆவல் இருந்தது. विघ्नेश्वरं वद विघ्नेश्वरं सद्गुरुनाथं गौरीसुतं जय शिवनन्दन विघ्नेश्वरं प्रणवानन्दं देवीसुतं सिद्धिविनायक विघ्नेश्वरं विद्यादायक गौरीसुतं सिद्धिविनायक विघ्नेश्वरं विद्यादायक गौरीसुतं विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं शरणं शरणं देवीसुतं शरणं शरणं देवीसुतं विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं सद्गुरुनाथं गौरीसुतं जय शिवनन्दन विघ्नेश्वरं प्रणवानन्दं देवीसुतं सिद्धिविनायक विघ्नेश्वरं विद्यादायक गौरीसुतं विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं शरणं शरणं गौरीसुतं शरणं शरणं देवीसुतं विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं सद्गुरुनाथं गौरीसुतं சாரம்மா, நீங்க ஏதாவது சந்தேகம் பண்றீங்களா? மாமா மியூட்ல இருக்கு. நீங்க ஏதாவது க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றீங்களா மாமா? சம்மரி பண்ணி. எஸ்கே சாரா, நீங்க ஏதாவது ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சொல்லணும் ஹாஸ்பிட்டல? Sai Ram to every one of you. Very, very happy. We'll see you next week. Om Shri Sai Ram. சார்
नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज सद्गुरु श्री सत्य साई महाराज। नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज सद्गुरु श्री सत्य साई महाराज। शरणं शरणं श्री साईशा साष्टांग शरणं सर्वेशा। शरणं शरणं श्री साईशा साष्टांग शरणं सर्वेशा। नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज सद्गुरु श्री सत्य साई महाराज। சாய்ராம். ரொம்ப very moving session. Thanks to Ramesh and Lakshmi Ramesh for having arranged so nicely. இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. நம்ம ஒரே ஒரு டாபிக் தான் நம்ம பேசுறோம் about சுவாமி. எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும், நமக்கு 1000 ப்ராப்ளம்லாம் வந்தா கூட சுவாமி கொடுத்த ஒரு டெஸ்ட்ன்னு எடுத்துன்னுட்டு அந்த பக்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஃபார் வி ஆர் கிளியரிங் ஆல் அவர் திங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட அவதார காலத்துல அவர் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். பேர்பட்ட ஒரு ஸ்டடி சர்க்கிள், இதுதான் ஸ்டடி சர்க்கிள்னு பேர். ஆக்சுவலா நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகணும். ஒருத்தர்ல குறை காமிக்கிறது இதெல்லாம் நம்மள கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போயிடுச்சுன்னா நம்ம வி ஆர் மெர்ஜிங் வித் சுவாமி, நம்மளே சுவாமி ஆயிடும். அதனால நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்னு இன்னைக்கு ரொம்ப நன்னா சொன்னார். ஹவு ஹி ஸ்டார்டட் ஹிஸ் ஸ்பீச் ஃபார் அந்த பாக்கி பேர்கள் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியாத ஒரு இதை சுவாமி வந்து கிளியர் பண்ண. நான் கூட அப்படி அனுபவிச்சிருக்கேன் சில மொமெண்ட்ஸ்ல. அவர் மாதிரி அந்த அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் அவள்லாம் தே லிவ் வித் சுவாமி ஆல்வேஸ். இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான கொட்டேஷன் ஒன்று பார்த்தோம். லிவிங் ஃபார் சுவாமி, லிவிங் வித் சுவாமி, லிவிங் வித் அப்படி ரொம்ப இதான் நமக்கு ஃபார்முலா. இதான் கையில எழுதி வச்சுக்கணும். நம்ம அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கணும் அந்த கொட்டேஷன். நான் கூட எழுதி வச்சுக்க போறேன். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது. அதனால அதுதான் நமக்கு கீ, நம்மளுடைய பிரேமிஸோட என்ன ஒரு நமக்கு கீன்னா அந்த 3 சென்டென்ஸ் போறோம் நமக்கு. அதனால நம்மளால சர்வீஸ் பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரியமாடிண்டு ஆடிண்டு பாடிண்டு கொண்டாடிண்டு இந்த மாதிரி சுவாமியினுடைய ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டுண்டு இதுதான் ஒரு சாய் டிவோட்டிஸ் லைஃப். பாக்கி எல்லாம் கண்ணிலேயே படக்கூடாது. நமக்கு எப்படியாவது போட்டோம், என்ன வேணா போட்டோம். நமக்கு சுவாமி இருக்காரு, சுவாமி நம்மளோட இருக்காரு, சுவாமிகிட்ட நம்ம மர்ஜ் ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சமாச்சாரத்தை ஒவ்வொரு ஃபாலோ பண்ணா. ஆனா அவ டியூட்டி எப்படி பண்ணணும் சுவாமி சொல்லியிருக்காரு. எந்த நிலையிலையும் நம்ம டியூட்டியை வந்து நம்ம டியூட்டின்னு எடுத்துக்காம இது சேவா டு ஹஸ்பண்ட், சேவா டு சில்ட்ரன், சேவா டு மதர், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு அழகான கான்செப்ட் நீ கொடுத்தார். அடுத்து இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டார், தமிழ்லையும் பேசலான்னு அவருக்கு எழுதியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் வாட் எவர் யூ ஃபீல் ஆக்சுவலா அவருக்கு அவருடைய இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் நான் உங்களுக்கு. யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் சுந்தர கிருஷ்ணசாமின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வாட் எவர் யூ ஃபெல் டுடே யூ ஆல்சோ ஷேர் வித் யூ. நமக்கு வந்து பெரிய விருந்து காத்துன்னு இருக்கு இன் ஃபியூச்சர் செட்டிங்ஸ். இட் இஸ் ஜஸ்ட் 8:53 தான் ஆச்சு. பரவாயில்ல. 1 hour ஸ்டடி சர்க்கிள்ங்கிறது நமக்கு பஜனும் ஸ்டடி சர்க்கிள் இருந்துட்டாலே இந்த பூலோகத்திலேயே வைகுண்டமா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும். எப்ப பார்த்தாலும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சாய்ராம் சாய்ராம் சொல்ற போது பிரசாந்தி நிலையங்கிறது எங்கேயோ இல்லை, ஹிருதய நிவாசி சுவாமி. அந்த ஒரு ஆனந்தத்தோட நமக்கு முன்ன பண்ண குறைகள்லாம் இருந்து கூட அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணாம நம்ம முதல்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு மற்றவர்களோடையும் எந்த கண்ட்ரியில இருந்தாலும் சரி, எந்த தேசத்துல இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய சேவை டு ஹியூமனிட்டி. நம்ம எல்லாம் போய் ரிலீஜியஸ் குவாரல்ஸ்லயும் பாக்கி சர்ச்சைகள் எல்லாம் மாட்டிக்க கூடாது. நம்ம வந்து சுவாமி கொடுத்த வழியில போனோம்னா ஒண்ணுலயும் நமக்கு ஆர்குமெண்ட் எல்லாமே வராது. நமக்கு வந்து வி ஆர் வேர்ல்டு சிட்டிசன்ஸ், வி ஆர் சுவாமிஸ் டிவோட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருக்கிற போது நம்மளால முடிஞ்ச சர்வீஸை பண்ணிட்டு அப்படி பஜன்ஸ் பாடிட்டு இந்த மாதிரி லைஃப லீடு பண்ணினோம்னா வேர் இஸ் த டைம் ஃபார் வரி. அதனால let us be true devotees. சுவாமி let him bless us. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்றோம். ஆனா அவர் தான் அந்த கருணா கட்டாட்சத்தை கொடுத்துட்டு
சுவாமியோட நம்ம எப்போதும் இருக்கோம், இன்னைக்கும் இருக்கோம், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இந்த ஸ்டடி சர்க்கிளை க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். பரவாயில்ல, வித்தின் 4 to 5 minutes பிஃபோரே பண்ணிட்டோம். டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 1 hour தான் நமக்கு எப்போதுமே நல்லது தான் அது. ஏன்னா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன விட்டுருந்தா கூட அடுத்த வாரம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். பட் இந்த டைம் 1 hourங்கிறது தான் இட் வில் ஐடியலி சூட் ஆல் ஃபேமிலி பீப்புள். எத்தனையோ ஒர்க்ல எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல வேற இருக்கும். வராம நீங்க ஸ்டடி சர்க்கிளை பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்லணும். யூடியூப்ல போட்டிருக்குது, அதுல இருந்து கூட படிச்சுக்கலாம். அவருடைய ஸ்பீச் அவ்வளவு நல்ல ஸ்பீச், நல்ல இன்ஸ்பைரிங்கா பேசுற பாருங்க வெள்ளம். ஏன்னா தி லீவ் தட் ஐடியல்ஸ். நம்மளும் பண்றோம், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பேசினாதான் சொல்ல முடியாது. எவ்ரி ஒன் இந்த குரூப் ஐ நோ தி லவ் சுவாமி and they are doing wonderful day every day. அவளுடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நான் கேட்டு போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரி குரூப்ல என்ன கொண்டு சேர்த்தி அப்படின்னு நானும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஜெய் சாய்ராம். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். சாய்ராம் 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 சாய்ராம். समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ஜெய்